सकल देवता तृप्तिरतम प्रायश्चित हम प्रयात संकल्प्यात् देव देवतविध रसुवा ओम शरणं प्रभवे मासुदेवाय स्वाहा ओम ज्ञानं प्रसादने स्वाहा ओम नाम प्रजवत्ने अनधाय स्वाहा ओम नाम प्रजा रगत्याय स्वाहा ओम मतो देवावत्रो चक्रमे प्रतिज्ञा सत्तधा स्वाहा चक्रमे त्रयधार देव చెప్పారా మీరు 10:30కే వెళ్ళిపోయారు పోమ్మా 11:40కి వచ్చా ఒకదానేనా అమ్మా భక్త మహాశలందరికి విజ్ఞప్తి, గుళ్ళో ఉన్న భక్తులందరూ కూడా యాగశాల దగ్గరికి రావాలమ్మా. స్వామివారికి పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మాధవ స్వామి ఆరగింపు గంట కొట్టాడు ఎవరైనా आर्जन से कृत्या ओम ये नौ द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश ओम सप्तमे अग्ने सप्तजन्मा सप्तमे सप्तनाम प्रियामि सप्तहोत्राः सप्तभात्वादिन्द सप्तनो नीरावणस्राजतेन इदं सर्वचक्रमे द्वेदानि दशेवतम् ओडवस्त्रागं सुरे स्वाहा श्रीकृष्णे परमात्मने नमः असोद्धाराञ्जो जगदो रामस्मिन् लोके विघ्नमानवनिष्ठराज्येन जहोतुके लोकाद्यन्ते जगदोद्धारा तेजोवरुन्ते लोकामावैव सोद्धारा कामानेवावरुन् प्रसिन्दिने सम्भूर्य परमावृत्तित्याराधनास्वामिवृत्त्यर्थं कलानि कवचार्यं मितमहं भेस्मिन्नैराग्नोनां भक्तानां सर्वान् प्रोक्षये नमस्ते गानभक्त्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये महामनीयाय महावेद्ये नमो नमः काण्डद्वयं भाग्याय नमः ब्रह्मस्वरू सर्वापवर्गरूपाय यज्ञेयाय नमो नमः नैतरकृतगन्धे मन्दिरीराय विभूषितो अज्ञानराज्यस्थं ध्यायेत् चेत् गमनं हरमन्त्रहीनं क्रियाहे नमक्तिहीनं मुदाशना नमेना होमेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वान्तर्यामी श्रीमन्नारायणं प्रणीयताम् सर्वं श्रीयज्ञेशार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु साष्टांगं प्रणम्य प्रणमस्मरेत् ఆడవాళ్ళందరూ కూడా మోకాళ్ళ మీద నమస్కారం చేసుకోండి, మగవాళ్ళు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసుకోండి.
ग्रहण सर्वं स्वाहा सर्वोपचारार्थे तीर्थाक्षतां समर्पयामि प्रणमत शमनो जिनकरतनयो करधृतवरपाशवो जलनिधि सदनो मकरकमनिशो जलकुलराजं नीरदमे च कमञ्जुलदेह मदञ्जुलभूषितबाहुयुगो शुभगुणसहितो सुरगुणविनुतौ तम बरहरदीशौ तम बरहरदीशौ तम बरहरदीशौ ओम यमवाजवे नमः रणग्रहण स्वाहा सर्वोपचारार्थे तीर्थाक्षतां समर्पयामि सुरपुरतरुवर सुमना परिमल सुरभितविक्रमणः सुरपति सुतगित धरणी धरवर सुमनस्य कृत्यमनः महिद प्रहिद स्वरिता परिता पुरदा परिचरता दत्तन् महिद प्रहिद स्वरिता पुरदा परिचरता दत्तन् पुरदा परिचरता दत्तन् पुरदा परिचरता ओम सम सोमाय नमः रणग्रहण सर्वोपचारार्थे तीर्थाक्षतां समर्पयामि रचित क्षितिधर तट प्रत्युपवन विरचित विक्रमणः वलभिन्ननिगन वरणिस्तुलकुल सुरलित जिगगृहः शुभ किन्नर जन बृहित श्रुति शतनिरवनलत शुभः वृषभध्वज ऋतुतुलः कलयतु सदनपते कुशलो वृषभध्वज ऋतुतुलः कलयतु सदनपते कुशलो कलयतु सदनपते कुशलो गोविन्द ओम शं शंकराय नमः सर्वनामे दिनाक्षरां समर्पयामि भक्तरक्षण दत्तरक्षण ओम दुर्गाय नमः नरवाय नमः उमेशाय नमः मूलकीय नमः देवगण धर्माय భలే అవుతున్నాయమ్మా
ఇటు వెళ్ళాలంట, ఇటు వెళ్ళాలంట, రౌండ్ తిరిగిపోవాలంట. రౌండ్ సరేలే, వాళ్ళు వెనకాల వచ్చి వాయిస్తారు. రెండవ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుంటూ స్వామివారికి బ్రహ్మోత్సవంలో భాగంగా 4వ రోజు అంగరంగ వైభవోపేతంగా స్వామివారికి కళ్యాణం ప్రారంభమవుతుందండి. ఈ కళ్యాణంలో కూర్చోవాలన్నా, ఈ కళ్యాణాన్ని తిలకరించాలన్నా మనకి పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటే కానీ ఇక్కడ కూర్చోలేమండి. అయితేనే ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. అవండి మీరు ఇక్కడ గోవింద ఆత్మకూరు బస్ స్టాండ్ వరకు వినవలేదు, అక్కడ దాకా ఎలా పడుతుందండి. మరొక్క మారి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఉభయకర్తలందరూ ఒకసారి పైకి లేచి నిల్చోండి. దేవభూతి
धनुना सवेरा मह्यो युदन्तो हवयानि हव्यागोते सत्यामनसो मे अस्तु एवमालिकाङ्गदक्षाहं विश्वे देवासो अधिवोषता मे ईश्वरवीररुणकृणोत विश्वे देवास इह वीरयन्तो निर्मण्यं प्रतिनुतं पुरस्तादो गोपाः परिपाहिनस्तो तृणां भुवनस्य यस्पतिर्देवगोसवितारमभिमाचिसाहम् यज्ञमश्विनो देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा भगवो वदन्ति अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु सुमुहूर्तकाले अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु అందరూ కూడా పలకండి భక్తులందరూ కూడా మీ గోత్రనామాలన్నీ కూడా మనసులో తెలుసుకోండి అందరూ కూడా పలకండి అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ ధైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతిక తాపత్రయ నివారణార్థం బ్రహ్మాది సకల మునిజన సంసేవితస్య శ్రీమతో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీదేవి శ్రీ భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామినః ప్రీత్యర్థం స్వామి దివ్య శరణార విందయోః యథా సంకల్పిత తిరుకల్యాణ మహోత్సవం ఆచార్య శ్రీహస్తేన దివ్య పాంచరాత్ర ఆగమోక్త ప్రకారేణ कारयिष्ये इति संकल्प्य प्रथमतः आदौ निर्विघ्नसमर्थमावाप्त्यर्थं श्री विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये प्रथमतः अस्यादिपात्राणासाध्या श्रीं श्री अर्घ्यरूपिण्येन वाद्यर्थं गङ्गायन्त्रपरिग्राह्ये पाद्यरूपिण्येन वाद्यवाद्यं सरस्वत्यागम्यात्रेणुत्यासनियं वर्णानि स्नानीयात्रेण महाति स्नानीयं साङ्ख्ये शुद्धोदकरूपिण्येन महाक्रमेण पूर्वतः प्लवनादि संगोध्या सर्वत्रया प्रदर्शये तस्मिन् व्रजानदिं ध्यात्वा अष्टाक्षर्यसप्तवारमभिमन्त्रयात् ॐ नमो नारायणाय नमः किञ्चित् चरणनिक्षेप्य शेषगणेन पूजा द्रव्याणि आत्मानं च प्रवक्षयेत पवित्रः वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा पुण्डरीकाक्षं सदाभ्याभ्यन्तरे पुण्डरीकाक्षाय नमः అందరూ కూడా విశ్వక్సేనుని ధ్యానం చేయండి శ్రీమాన్ సూత్రవదేనాదో గజాశ్వముఖసేవితః ప్రదంగవదశాంత ప్రభాకరసమప్రభః నేత్రవాణి శ్రీకేశ విశ్వరక్షాపరాయణః భక్తాంతరాయ విద్వంసి ఆర్య మాత్య కృపానిధిః విశ్వక్సేనం చ దుర్బాహో శంఖచక్రగదాధరం ఆసీనందర్జనీహస్తం విశ్వక్సేనం నమః శివజీనాన్యవేత్తరితో వదంతి సవిశ్వక్సేనాన్నయంతియో ఓస్మాన్ వేష్టియం చ వయంతి స్మః సవిశ్వక్సేనాభిర్వృతిదాహవే ఓం తత్సర్వాయ విద్మహే నేత్రహస్తాయ ధీమహి ప్రణామ స్వాగత ప్రతిమా సన్నిధి సన్నిరోధ सामुख्यमुद्राम्रदर्शयज्ञासमुद्यासवतयाय नमः शिरसे स्वाहा प्रत्येके विश्वक्सेन मुद्रां प्रदर्शये तावाय श्रीस्वामिनस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि
सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः योहर्घं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः पादयोः वाद्यं समर्पयामि श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः अवतारिकेन श्रवयामि श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः प्राणान्तर शुद्धाचमनीयं समर्पयामि श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः उपवीतार्थेक्षदां समर्पयामि श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः श्रीगन्धां धारयामि श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ॐ सपरिवाराय हरिद्राचूर्णं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः कुङ्कुमादिदिव्यप्रमणगन्धां धारयामि विश्वक्सेनाय नमः गन्धां धारयामि ॐ सबलवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः आयनेत्रे परायणे धूर्वारोहं च पुष्पैः मंगले ज्ञानसुभद्रस्य ग्रहादय विश्वक्सेनाय नमः पुष्पैः पूजयामि ॐ श्रीमते नमः विश्वक्सेनाय नमः ॐ सूत्रवत्या समेताय नमः विश्वक्सेनाय ॐ नमः शैलेशाय नमः विश्वक्सेनाय ॐ नमः सर्वबालकाय नमः ॐ विश्वक्सेनाय ॐ नमः शोभनाङ्गाय नमः ॐ मणिकुण्डलधराय नमः विश्वक्सेनाय ॐ नमः तत्त्वकाञ्चनभूषणाय नमः विश्वक्सेनाय ॐ नमः हरिभद्राय नमः विश्वक्सेनाय ॐ हरिप्रियाय नमः विश्वक्सेनाय नमः ॐ वैष्णवप्रियाय नमः ॐ सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञाय नमः विश्वक्सेनाय ॐ नमः सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः सूत्रवती समेत श्रीमते विश्वक्सेनाय नमो नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पान् समर्पयामि सुपरिमलधूपम् ॐ मनस्सूच्यभेदन्यनारायणेशुसंहितः आङ्गैः सर्वदेवानां धूपो पुष्पदाय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः धूपमाग्रापयामि दीपं कुन्दर्शयामि दीपं दीपान्ते सिद्धाय समर्पयामि नमस्काराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः नैवेद्यं देवस्य कालो గట్టి చెప్పాలి అన్నదానం ఉంది ఏడుకొండల వాడ వెంకటరమణ గోవింద అనయ ధ్యాన విశ్వక్సేన సుప్రీత ఉత్తరే శివగ్రహణ్య విక్రమ స్థితి ప్రత్యుత్తరం సహస్రబ్రహ్మదేవి శతమూలశతాంగురా అశ్వక్రాంతే విష్ణుక్రాంతే వసుంధరా రక్షస్వమాంబదేవదే విశ్వక్షేణప్రసాదేన యజమానస్య సర్వాభీష్టఫలసిద్ధిరస్తు వరదం సంవర్ధమస్తు శ్రీమతే విశ్వక్షేణాయ నమః శతమానం ప్రతిశతాయ పురుషశ్రేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతే యజ్ఞేన యజ్ఞం దేవాస్తాని ధర్మాయ ప్రధాన్య దేవాగం మహిమాయ సుందేయ ప్రబోధే సాధ్యాः సంతి దేవాः ప్రతిష్టాయామి శోభనార్థే క్షేమాయ పునః ఆగమనాయ చ పూర్వోక్త సంకల్పిత ప్రకారేణ శ్రీదేవదేవస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః తిరుకల్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన శుద్ధ్యర్థం వృద్ధ్యర్థం అభ్యుదయార్థం చ యజమానస్య ఆత్మశుద్ధ్యర్థం చ స్థలశుద్ధ్యర్థం చ
श्री वैष्णवे महाजने सह सत्य वासुदेव पुण्याः वाचनं वाचयिष्येवाच्यदा चरणं पवित्रं भूमिं सम्प्रोक्ष्य शरणं पवित्रं विदधं पुराणं येन बोधश्चरदुष्कृतानि तेन पवित्रेण सत्येन भूतानि भात्मानमनादन्तरेणा विष्टारागितमन्त्रेण सद्भैः संवादयेत् पृष्ठवदिष्टाश्च प्रेष्ठो विष्णोर्विष्णोर्भ्रमजयैष्णवैष्णवे अन्तद्वारामिति गोमयेन लिप्या ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपक्वये श्रियं शन्नो दैवीयते शतमत्रमत्वं विलिख्य शन्नो देवीरभिष्टापभङ्गविजये श्रेयार्भिश्रवन्तनाः आगलसे स्थितिसूत्रमेष्टं कलक्षणं कट्टिवेदो आगलसे सुधापदे मंत्रशरीरां नमो नमः श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीशवल्लभाय वराय वसुमराय परमात्मने परकर्म मन्त्रयन्त्रतन्त्र औषधास्त्राणि संवरदोहरा मृत्योर्वोदया आयुर्वर्धया शत्रोर्नाशया ॐ नमो भगवते महान्तर्जनाय पवित्रे वाराधीराय सर्वनिशोभनहराय ब्रह्मणे परज्योतिषे नमः स्वाहा स्वाहा सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि आमायत श्री स्वामिनः प्रणामः स्वागता प्रतिमा अभिमुखी मुद्रां प्रदर्शयन्यागं अचक्राय नमः विचक्राय नमः सुचक्राय नमः सूर्यचक्राय नमः ज्वालाचक्राय नमः महासुदर्शनचक्राय नमः किरीटाकुण्डलाभनमाला शङ्खा चक्रा पद्मागदां प्रदर्शयेत् प्रत्येके कलशो प्रचक्रमुद्रां प्रदर्शयेत् तावायत श्री स्वामिनः सर्वराजोपचार नित्योपचार भक्त्योपचार पूजां समर्पयामि वस्त्रगन्धपुष्पधूपदीपैरभ्यर्चयेत् पुष्पैः पूजयामि ॐ अचक्राय नमः ॐ सुचक्राय नमः ॐ ज्वालाचक्राय नमः ॐ वरमणस्तोमभूषणाय नमः ॐ जगदवत्तानकारणाय नमः ॐ निगमसद्धर्मदर्शनाय नमः ॐ जय जय श्री सुदर्शनाय नमः नानाविधमनोत्तरस्वान् समर्पयामि सुपरिमलधूपं मूर्धान्दिवो अरं प्रसन्नावै स्वागतमताय गातमद्यं संवादजन्नामासन्नापात्रं जयन्तदेवा धूपमार्ग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि गोदीपनान्ते शुद्धाजयं समर्पयामि नैवेद्यं काश्मीरवां निवेदयामि प्रोक्षाप्रसिद्ध्य आसाद्य शोधनदान प्लवनादिकं गोध्या सर्वं त्रया प्रदर्शयेत् हं 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 इदमनगान स्वाहा देवस्य कालवद प्रकवे अस्नाभ्यां भवस्ताहस्ताभ्यां भूमि वरे समादित्तं नागवल्यतले रसमुक्तादूरेण ताम्बूलं बृहयदा सुवर्णादित्य ताम्बूलं समर्पयामि मथ आनन्दमङ्गलकर्पूर दिव्य नीराजनम् वरदो भवतु ओम यद्वन्यं नक्षत्रं दत्तकर्मीदोपं जिसोदेशोर्योदये नक्षत्रं नैति यावदृतोर्योगच्छेत्
कन्यं पश्येत् हिरण्यवर्णा सुदयप्प पवित्रवदो शुक्रेण देवदीद्यदो यत्ते पवित्रवर्चिषि मदेन पुनीमहे पवित्रेण समेन वैश्वदेवी पुनती देव्यागामदन्दस्य समाज्येषु स्वानरो रश्मिभिर्मामुनादो ब्राह्मणे सुमृतको हितौ लोकमतो देवै समापताः सुगाधिकृतश्च्युतः ब्राह्मणे सुमृतको हितौ पवित्रेण आत्मानं परदे सदा जलोध्यामगो हिरण्मयो भूतं ब्रह्मणीमहे सोमस्वस्या वरुणः समीक्ष्य यातवेदां भूजयन्त्या पुनादो ॐ गानकस्तां गर्भान् गृहीत्वा तां कर्गोवर्गण्यस्य साक्षितमध्यवाटङ्कर्गो वार्ष्वैन्यस्य अथा कर्गजलं वर्गजले सिञ्चन् ॐ अधशान्तिरस्तु तुष्टिरस्तु आविघ्नमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्यवृद्धिरस्तु ऐराणां बहिर्देशे अनिष्टनिवारणमस्तु आग्नेयां यद्धावन्तत्प्रिदेतमस्तु सर्वसम्पदमस्तु सर्वशोभनमस्तु अथर्गजलङ्कर्गजले संयोज्य देभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय परिरक्षयन्तौ प्राच्यां दिशवासुदेवो मार्जयितात् दक्षिणस्यां दिशङ्कर्षणो मार्जयितात् प्रतीच्यां दिशमद्युम्नो मार्जयितात् उदीच्यां दिशनिरुद्धो मार्जयितात् ऊर्ध्वायां दिशि कलाधरो यज्ञपुरुषो महाविष्णो मार्जयितात् इत्येतेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यः नानागोत्रेभ्यः नानानामभ्यः वासुदेवपुण्यः वाचनमन्त्रदक्षिणां यजमानस्य मनसोत्साहः प्रोक्षासुजीवो हव्यामृतसुजी नागो जुलगो हिमान्यधरगो सत्यं प्रसादायन्द्रियन्मानसुजः पावका अग्नेसुजं वर्णमसुजगत्प्रसुजः कविहेरजुदाहदस्तमसुत्रा भाजन्तरीरवरगदेन सर्जयः एदोन्दं समामुद्धं सुद्धेन साम्ना शुद्धेरुद्धेन वा वृद्धांशं शुद्धाधेर्वा नमन्तो इन्द्रस्तुद्धनागे
शुद्धाभिरोधिभिः शुद्धोरिन्नधारय शुद्धोपमध्ये सौम्यः इन्द्रस्सिद्धोहिनोरियं शुद्धोरत्नानिदाशसे शुद्धो वृत्तानित्यसे शुद्धो वाचं शिशाससे ब्राह्मणे स्वरुदिनं हिनं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं वदते सदा तेन सहस्रधारेण आवमान्यः पुरन्दुः राजाभृत्यं पवित्रं सदाज्ञामनुनिरन्दयं तेन ब्रह्मविलोभयं पूर्णं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेके सहनाभनाग सोमस्वस्यावरणस्तमेत्या यो राजनाः प्रवणाभिप्रागम जागवेन मोर्जयं जागदातु. సుజిత్ గారు ఎక్కడ ఉన్నా రావాలి, కళ్యాణం జరిగే దగ్గరికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అదుగోండి మరి స్వామి వారికి కళ్యాణంలో భాగంగా ముందుగా విశ్వక్సేనారాధన, తదుపరి పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాలు ముగిశాయండి. అయ్యో స్వామి నీళ్లు చల్లాడే, మా మీద పల్లెది అనుకోవచ్చు అందరూ కూడా. భూభాండ శుద్ధ్యర్థం అంటే భాండ శుద్ధ్యర్థం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రదేశం అంతా కూడా ఈ ప్రహారీ గోడ ఉంది కదండి, ఇదంతా కూడా శుద్ధి చేశారంట. ఎవరికి శుద్ధి చేశారండి? మనకు శుద్ధి చేశారా? కాదు. స్వామివారికి ఏన దేవా పవిత్రేణ ఆత్మానం పునతే సదా. మనం ఎక్కడున్నా సరే మన ఆత్మ 2 సార్లు మన ఆలోచన ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. మనం ఎక్కడున్నా సరే మన ఆలోచన ఎక్కడో ఉంటుందంట. అలాగే పుణ్యావాసనం జలం స్వామివారు జల్లిన తర్వాత స్వామివారు జల్లిన జలాన్ని మనమే జల్లారు అంటే మనం స్నానం చేస్తే శరీరమై శుద్ధి మురికి పోతుందంటండి. మరి లోపల ఆత్మశుద్ధి ఎలా అవుతుందంట? అందుకే అండి దేవాలయం వెళ్ళిన తర్వాత స్వామివారు 3 సార్లు నీళ్ళు ఇస్తారు. కేశవాగి స్వాహ, నారాయణాగి స్వాహ, మాధవాగి స్వాహ. అంటే అస్థిగత, రోమగత, చర్మగత, మాంసగత అని మనకి అస్థికలంటే తెలుసు కదా అందరికీ. ఎముకలు, రోమగత వెంట్రుకలు, చర్మగత చర్మం, మాంసగత అంటే మనము ముందు రోజు తినబట్టి ఏ ఆహారమైనా సరే ఆ యొక్క అస్థిగత, రోమగత, చర్మగత, మాంసగత పట్టుకుని ఉంటుందంట. అందుకే ఎవరైనా చిల పడిపోయారు అనుకోండి, అయ్యో వీడికి ఎముకల్లో కాల్షియం లేదు, తొందరగా విరిగిపోయింది అంటారు. ఈ 4 బలంగా ఉండాలంటే దేవాలయం వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా తీర్థం తీసుకోవాలంటండి. అందుకే ఆ తీర్థం చెప్పేటప్పుడు అర్చక స్వామి వారు చెప్తారు, అకాల బుద్ధి హరణం, సర్వ వ్యాధి నివారణం, సమస్త పాపక్షజకరం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవత పాదోదకం పావనం సుదకం శుభం. చూశారా అండి? అప్పట్లో మునులు ఋషులు కూడా ఊరికే రాయలేదండి మంత్రాలు. అకాల బుద్ధి హరణం, సర్వ వ్యాధి నివారణం మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. సమస్త పాపక్షయకరం. ఏమో మనం తెలియకుండా గుళ్ళోకి వచ్చినప్పుడు చీమలు, దోమలు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన నాలాజలం పక్క మీద పడినా కూడా దోషమే అంటుంది. సర్వస్థ పాపక్షయకరం వెంకటేశ్వర స్వామి దేవత పాదోదకం పావనం సుదకం శుభం. అందుకే గుళ్ళోకి వచ్చే ముందుగా కాలు కడుక్కొని రమ్మంటారు. ఏమో మనం నడుస్తూ వస్తున్నప్పుడు ఆ చీమలు తొక్కామో ఏమి తొక్కామో తెలీదు. అందుకే పాద ప్రక్షాళన చేసుకున్న తర్వాత శిరస్సుపై నీళ్ళు జరుపుకోమంటారు. ఎందుకనయ్యా అంటే బ్రహ్మనాడి అని ఇక్కడ ఉంటుంది. అందుకే శిరస్సు మీద అక్షుంతలు వేస్తారు. శతమానం భవతి శతాయు పురుష శతేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి. ఇక్కడ అక్షుంతలు వేస్తే అంట మీకు అంతా చెప్తూ ఉంటారు. సహస్రధార చక్రం అనే అంటూ ఉంటారు. అందుకే గుళ్ళోకి వచ్చినప్పుడు ధ్యానం చెయ్యాలయ్యా అంటూ ఉంటారు. గుళ్ళోకి వచ్చినప్పుడు ఆ వైబ్రేషన్ మనకు కలగడం వల్ల మనసు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఈరోజు ఎందుకో మనసు బాగాలేదు, ఒకసారి గుళ్ళోకి వెళ్ళొద్దాం ప్రశాంతంగా ఉంటుందేమో. అలా ఎందుకంటారండి? గుడిలోని విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేసిన తర్వాత దాని కింద యంత్రం వేస్తారు. ఆ విగ్రహానికి జలాదివాసము, క్షీరాదివాసము, పుష్పాదివాసము, ఫలాదివాసము, శైనాదివాసము చేస్తారు. ఆ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రాయి చెక్కేటప్పుడు ఉలి కాలు పెడతాడు. కళ్ళుతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తన లాలజలం మీద పడుతుంది. ఇప్పటిదాకా రాయి దాన్ని ఉలి పెట్టి చెక్కితే అదొక బొమ్మ.
మరి బొమ్మకు ప్రాణం పోయాలంటే యంత్రం వేయాలి. యంత్రం వేసిన కింద ఆ యంత్రానికి జపం చేయాలి. అందుకే అర్చక స్వామివారి దానికి ధాన్యాదివాసము, పుష్పాదివాసము, ఫలాదివాసము ఇవన్నీ ఎక్కడ పండుతాయండి? భూమి మీద పండుతాయి, ఆకాశంలో పండవుగా. అంటే భూమి యొక్క ఆకర్షణ శక్తి ధాన్యానికి పట్టుకుని ఆ ధాన్యం ద్వారా వచ్చే శక్తిని ఆ యొక్క రాయికి అందిస్తుంది అన్నమాట. అప్పటిదాకా రాయి అయితే ఉలి చెక్కిన తర్వాత ఏమవుతుందండి? అది ఒక రూపం తయారవుతుంది. ఆ రూపానికి శక్తి కావాలంటే ధాన్యాదివాసంలో పెడతారు. జలాదివాసంలో పెడితే మనకి ఇవన్నీ తెలుసు, నీరు, నిప్పు, గాలి, అగ్ని, భూమి అన్నీ మనకు తెలుసు, పంచభూతాలు ఇవన్నీ కూడా. ఇవన్నీ మనం ఎవరి ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తామండి? మనం ఆపగలం. వీళ్ళు ఏమున్నాయి, ఏమీ ఆపలేము. కానీ ఒకదాన్ని మాత్రం ఆపచ్చు. ఏమిటి చెప్పండి? అది నిగ్రహాన్ని. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మన నిగ్రహాన్ని కోల్పోకుండా ఉండండి అంటూ ఉంటారు. అందుకే స్వామివారి గుళ్ళోకి వచ్చేటప్పుడు కూడా మనకి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాము. కనుక స్వామివారికి వార్షిక కలోత్సవంలో భాగంగా ఎంతోమంది కష్టపడుతున్నారు. పైకి కనబడే స్వామివారు ఇలాగే ఉంటున్నారు, కానీ దీని వెనకాల చాలా మంది కష్టం ఉంది. నిద్ర లేకుండా చాలా మంది కష్టపడుతున్నారు. అలాగే స్వామివారి వార్షిక కలోత్సవంలో భాగంగా 4వ రోజును పురస్కరించుకుంటూ స్వామివారికి ఇప్పటి వరకు విశ్వక్సేనారాధన, పుణ్యావాసన పూర్తయింది. తదుపరి రక్షాబంధన, సర్వరక్షణార్థం రక్షాబంధన జరుగుతుంది. ఒకవారు గోవింద నామస్మరణ చేద్దాం. ముందుకు వెళుతూ ఇంకా విషయాలు తెలుసుకుందాం. గోవింద అథపరాజమంత్రం పఠన్ ఓం నమో భగవతే అనంతాయ సహస్రశీర్షాయ సుగంధ క్షీరముదార్ణవశాయినే శేషభోగపర్యంకాయ గరుడవాహనాయ వాసుదేవాయ నమః పీఠవాసవే శంకరజన ప్రద్యుమ్నానిరుత్తహ్య శ్రీర్షవరాహం సింహవామన త్రివిక్రమ రామ రామ రామకృష్ణవరప్రద అసురదైత్య యక్షరాక్షర భూత ప్రేత విశాల సిద్ధ యోగిని ఢాకిని వినాయకా భూతనారేపతి స్కంద పురోగమ గ్రహ నక్షత్ర గ్రహాన్ హన హన వచ జప ఆఖ్యాత గ్రహ ఆభిష ఆభిష త్రాసయ త్రాసయ దృశ్య దృశ్య క్రేణ కథయా వజ్రేణ భస్మి గురు సర్వముఖ్య ప్రహణాయ శ్రీ జయ అంతాపరాజిత జ్వల మధుసూదన మహాపురుష వైకుంఠ నారాయణ అర్ధనాభ హృషీకేణ సర్వభూత వశీకర సురోత్సాదన సర్వనాగ ప్రవర్ధన ప్రశమన దేవ మహేశ్వర సర్వబంధ విమోచన జనార్దన నమోస్తుతేతి దత్వా అగౌనిదామహే సగంధం తద్రధనో దర్శాదోత్తరం దేవం మందయిత్వా భజంత్రి వెంటనే सूत्रधारण मुहूर्त सुमुहूर्त
యజ్ఞోపవీత ధారణ జరుగుతుంది. భక్తులందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వీక్షించండి. పెళ్ళైన ఆడవాళ్ళకి సంకేతం ఏంటండి? చెప్పాలి గట్టిగా. తాళి, అంతేనా? మెట్టెలు, ఇంకా సింధూరం, ఇంకా పూలు మగవాళ్ళకి పెడతాం. యజ్ఞోపవీతం. హరిబాబు సార్కి యజ్ఞోపవీతం. ఇప్పుడు అడిగారు అనుకోండి, ఆయన ఏం చెప్తారు? నేను ఇంకా బ్యాచర్ ఉన్నాయన్నారు. కృష్ణారెడ్డి సార్ కూడా అదే చెప్పారు నిన్న నాకు. మగవాళ్ళు అదిగోండి, సుజితను అడిగినా కూడా అదే చెప్తారు. అందుకే మగవాళ్ళకి పెళ్లి కాని వాళ్ళకి ఈ మూడు భోగులతో యజ్ఞోపవీతం ఉంటుంది. పెళ్లి అయిన వాళ్ళకి 6 భోగులతో ఉంటుంది. స్వామివారికి ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణ జరుగుతుంది. భక్తులందరూ కూడా శ్రద్ధగా వీక్షించండి. ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతే త్యాగం పురస్కారో ఆయుష్యం వినంతు యజ్ఞోపవీతం పరమస్తు ఇప్పుడు దాకా జరిగినటువంటి కార్యక్రమం యజ్ఞోపవీత ధారణ. ఇప్పుడు స్వామివారి అమ్మవార్ల యొక్క గోత్ర ప్రబల కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అమ్మాయిని ఇచ్చేటప్పుడు అమ్మాయి వాళ్ళ తండ్రి గారు ఏమేమి చూడాలండి? చెప్పండి. మీరు అసలు ఏం చెప్పట్లేదు, నోటితో సమాధానం చెప్పండి. చెప్పండి మీరు ఏం చూసి ఇచ్చారు? అబ్బాయి వాళ్ళ తండ్రి గారు, అమ్మాయి వాళ్ళ తండ్రి గారు అబ్బాయిలో ఏమి చూసి అమ్మాయిని ఇవ్వాలి? అమ్మాయి ఏం చూడాలి అసలుకి? అందరు చెప్పాలి. పెళ్ళైన వాళ్ళందరూ చెప్పాలి. మీ వారిలో మీరు ఏమి చూసి అని పెళ్లి చేసుకున్నారు? జోబీ చూసి అంటున్నారు. అక్క మీరు మీరు చెప్పాలి. పెళ్ళైన వాళ్ళు ఎవరు లేరా ఇక్కడ? లేరా? పెళ్ళైన వాళ్ళు చెప్పండి. మీరు చెప్పండి. హరిబాబు సార్లు ఏం చూసి చేసుకున్నారు మీరు? అసలు ఏం చూడాలి? అదిగోండి, అంత ఒకటే చూడాలి. ఆయన అల్లు అర్జున, మహేష్ బాబా అని ఒకటే చూడాలి. ఆయన జోబి ఎత్తుగా ఉందని మనకు సంబంధం లేదు. అమ్మాయికి సంబంధం లేదు. ఆయన మహేష్ బాబా కాదా అని చూడాలి. అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మగారు ఆయన ఆస్తి చూస్తుంది. అదిగోండి, కరెక్టే చెప్తారు. ఏటీఎం కార్డులు ఉన్నాయా? ఈఎంఐలు ఏమేమి ఉన్నాయి? ఎంత అప్పు ఉంది? సినిమాకి తీసుకెళ్తారా లేదా? అది కారు ముఖ్యమైంది. ఇప్పుడు కారులో తీసుకెళ్తారా లేదా? అవన్నీ అమ్మాయి వాళ్ళ యొక్క అమ్మగారు చూడాలి. అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నగారు వంట అంట ముందెవరు అక్కడ? అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్నగారు ఎవరు? తాతగారు ఎవరు? దగ్గర పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎఫ్ఐఆర్లు ఏమైనా ఉన్నాయా వాళ్ళకి? ఉండవులే అంట. ఈయన చెప్పేశారని. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ప్రామిసరీ నోట్లు ఉన్నాయా లేవా? అవన్నీ చూడాలి. వాళ్ళు అప్పున్నారా లేదా అని చూడాలి మీరు. అవన్నీ చూసుకొని అటు 7 తరాలు చూసుకొని ఇటు 7 తరాలు చూసుకొని అమ్మాయిల్ని అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి. ఇప్పుడు అది లౌకికము. స్వామివారి జోలికి వచ్చేసరికి స్వామివారి యొక్క గోత్ర ప్రవరంలో అందరూ శ్రద్ధగా వినాలి. మళ్ళీ మేము అడుగుతాం, స్వామివారి నాన్నగారు ఎవరని మాకు తెలియదండి అని చెప్పకూడదు. అందరూ శ్రద్ధగా వినండి. అనంతమేదాధ్యాయనే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ పరావ్యూహ విభవ అంతర్యామి అష్టావతార పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత అచ్యుత గోత్రోద్భవస్య పరబ్రహ్మ జన్మనో నత్రే
ఆదినారాయణాయ పరావ్యూహా విభవ అంతర్యామి అర్చావతార పంచాశేయ ప్రవరాన్విత అచ్యుత గోత్రోద్భవస్య వాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ అనంత వేదాధ్యాయనే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ పరావ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార పంచాశేయ ప్రవరాన్విత అచ్యుత గోత్రోద్భవస్య శ్రీ విష్ణు శర్మణ పుత్రాయ వేదాధ్యాయనే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ పరావ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార పంచాశేయ ప్రవరాన్విత అచ్యుత గోత్రోద్భవస్య అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఆశ్రిత పరిపాలకస్య అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ సౌభాగ్య గోత్రోద్భవీం విశ్వంబర శర్మణో నత్రీం విశ్వంబర నిరాకార సాకార త్రయాశయ ప్రవరాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవీం రత్నాకర శర్మణ పౌత్రీ విశ్వంబర నిరాకార సాకార త్రయాశయ ప్రవరాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవీం శ్రీరార్ణవ శర్మణ పుత్రీ నిరాకార సాకార త్రయాశయ ప్రవరాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవీం సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపిణీం ధనధాన్య ప్రదా శ్రీదేవి నామ్నీమిమాం కన్యాం లోకం రక్షణార్థం వసుంధర త్రయాశయ ప్రవరాన్విత లావణ్య గోత్రోద్భవీం విపుల శర్మణో నత్రీ త్రయాశయ ప్రవరాన్విత లావణ్య గోత్రోద్భవీం రత్నాకర శర్మణ పౌత్రీ త్రయాశయ ప్రవరాన్విత లావణ్య గోత్రోద్భవీం కాశ్యప శర్మణ పుత్రీ త్రయాశయ ప్రవరాన్విత లావణ్య గోత్రోద్భవీం ధనధాన్య ప్రదాం అజానిజాం సర్వసంపత్కరీం భూదేవి నామ్నీమిమాం కన్యాం లోకం రక్షణార్థం స్వామివారి యొక్క గోత్రం బల్లార్ స్వామి కాదు, చెప్పండి. మీరు శ్రద్ధగా విన్నారు కదా, ఇప్పుడు దాకా చెప్పండి. ఇప్పుడు మేమేం చెప్పాం గోత్రం? స్వామివారి యొక్క గోత్రం అచ్యుత గోత్రం. అమ్మవారి యొక్క గోత్రం ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు గట్టిగా చెప్పండి, నమ్మకంతో చెప్పాలి. ఏదో అవునా కాదా? స్వామివారికి పనిష్మెంట్ ఇస్తాడేమో అని గట్టిగా చెప్పండి, తెలిసింది గట్టిగా చెప్పండి. ఇంకో అమ్మవారి గోత్రం ఇందాక భారద్వాజ గోత్రం అన్నారు ఒకరు. స్వామివారికి రాముల వారికి యొక్క కూడా ఆ యుగం గోత్రం పేరు. స్వామివారిని మనం భగవంతుడిగా పూజిస్తున్నాం. మానవత్వం మనిషిగా ఉన్నప్పుడు గోత్రం వేరు ఉంటుంది. రాముల వారు మనిషిగా ఉన్నప్పుడు వశిష్ఠ గోత్రం. త్రేతాయుగం అయిపోయింది, ఇది కలియుగం కాబట్టి రాముల వారిని మనం దేవుడిగా పూజిస్తున్నాం కాబట్టి అచ్యుత గోత్రంగా మారుతుంది. అలాగే వెంకటేశ్వర స్వామి వారిది కూడా స్వామివారిని తిరుమలలో వచ్చిన రోజు స్వామివారి యొక్క గోత్రం భరద్వాజ గోత్రం. మనం ఆయన ఎప్పుడైతే భగవంతుడిగా ఆరాధిస్తున్నామో అప్పుడు అచ్యుత గోత్రంగా మారుతుంది. శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క గోత్రం అచ్యుత గోత్రం. శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అంశే కాబట్టి అచ్యుత గోత్రంగా మనం పిలుచుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మధుపర్కం జరుగుతుంది. పెరుగు తేనె కలిగినటువంటి మిశ్రమాన్ని స్వామివారికి నివేదన చేస్తారు. మనకు ఓపిక అయిపోయిందా లేదా? ఎప్పుడెప్పుడు అయిపోగొడతాను, ఇంటికి పోదాం అనిపిస్తుందా? ఇంటికి పోయి ఏసీ వేసుకొని పడుకోవాలి హాయిగా.
మనకి లేదు. స్వామివారికి ఉదయం నుంచి అన్ని మాలలు వేసుకొని అమ్మవారిని రెడీ అయ్యి మన కోసం నిల్చొని మనమేమో ఇక్కడ తిరుగుతాం, కుర్చీలో కూర్చుంటాం, మంచినీళ్ళు తాగుతాం. వాళ్ళకి ఏమీ లేదు. వివాహం కదా, శక్తి రావడం కోసం పెరుగు తేనె కలిపినటువంటి మిశ్రమాన్ని స్వామివారికి నివేదన చేస్తున్నారు. వీక్షించండి. ఓం మధుమాతార్తాయతే మధుక్షరంతి సింధవః మధుమాగం అస్తు సూర్యః పుష్పాయాశ్చ పుష్పినీ బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో బంధంద్రగోహసా. ఇప్పుడు స్వామివారికి పాద ప్రక్షాళన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. భక్తులందరూ కూడా వైభక్తులందరూ కూడా ఆ కార్యక్రమం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మీ భర్తలకి దేంతో కడిగారండి నీళ్లు? కాళ్ళు దేంతో కడిగారు? కాలుతో నీళ్ళు అవి కడగడం ఎక్కువ అంటారు. రెండిటితో కడగాలి. అప్పుడు వాళ్ళ ఫేస్ చూడాలి, ఏదో జీవితంలో ఏదో కోల్పోయినట్టుగా. అదిగోండి అయిపోయిందండి. అది అన్నీ అనుకోవాలి, వాళ్ళు గుర్తు రావద్దా? ఆంటీ మిమ్మల్ని భయపిస్తున్నట్టున్నారు నాకు తెలిసి. స్వామివారి యొక్క కాళ్ళు మన దేంతో కడగాలి? పాలుతో కడగాలి. మన పాదం ఎంత, స్వామివారి పాదం ఎంత? 14 లోకాలు